नहीं चलना कोटा तोड़ी सोचते पैरा देंगे ठोक के नहीं चलना कोटा तोड़ी सोचते पैरा देंगे ठोक के बोले सोनियाला हाँ जी वीडियो आए इधर लाइव तो बाद में ऑटोमेटिकली चलेगा सर थोड़ी देर बाद सेट तक कुछ आते जिंदाबाद जिंदाबाद आओ साथ संगत जी सारे आप अरदास बेनती जुड़िए जी और बेनती संगतां जिहड़ियां खड़ियां ने तुसीं अपनी जोड़ी ला के सुचेत हो जो अरदास दे विच सतगुरू जी दे हाਜ਼ਰ नाज़र जानदे गुरु गुरबाज पातशाह जी दे चरनां च अरदास बेनती दे विच शमूलीयत हुई करिए। बोलना जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी तुदागै अरदास कुमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ना जाने मेरा। अरदास एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सखाए वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है कोई सखाए। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधावै धाए सब थाई कोई सखाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई कोई सखाए। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो री पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां खटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग बाखी देख के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो री। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुकाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चीरे गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ सिदक केसां सुवासां संग निभाया तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो री। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सखाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुग को जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा वाहिगुरू हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सखाई दातार जी श्री ननकाना साहिब खोर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दे दान अपने खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਖਾਈ ਹੋਣਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੌੜੀ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਖਜੂਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤੂਤ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਾਰੇ ਫੋਨ जिंदाबाद
ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਟਾ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ What do you want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What do you want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What do you want? ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਨਿੱਚਾ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਮਰ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What do you want? 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੱਪੋ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਪਾਵਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾਓ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਪਾਓ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਕਰ ਲੈਣ ਬੈਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਥੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮਨਾਮਾ ਕਰ ਪੂਰੀ ਭਾਈ ਸਾਜਨ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਸਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਬੂਥ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਖਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਆਜੋ ਨਾ ਲਿਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਆਜੋ ਬਾਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਯੈਸ ਸਰ ਉਹ ਠੀਕ एक सेकंड में कवर कर लो एक सेकंड आ रहे हैं कम आउटसाइड
एक सेकंड दिखा इधर इधर ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਾ ਦੇ कवर करके फिर ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਬਟਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਲਈ ਤੇ ਯੂਐਸ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਐਸਐਫਜੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਆ ਜਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ।
ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। खालिस्तान पता तुसी की लेना खालिस्तान तुसी की लेना खालिस्तान पता तुसी की लेना खालिस्तान बापू तुसी की लेना खालिस्तान तुसी की लेना खालिस्तान what do you want खालिस्तान what do you want खालिस्तान what do you want खालिस्तान बड़े दी सोच ते पैरा देंगे ठोक के बड़ा दी सोच ते पैरा देंगे ठोक के
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ what you want ਬਈ what you want ਬਈ what you want 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 ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਸੇ एक सेकंड यार हेलो भाई आहो फ्रंट का इधर कर लो तो तू पहले आवा ना तो ऐ कर लेंदे ना लाइव है दुनिया के खड़े होकर एक जोर का नारा देना वो खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद,
ਪਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ
ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਬੜਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਫੜਾਂਗਾ ਭਾਈ ਇਧਰੋਂ ਆਹ ਕਾਕਾ ਤੇ ਜਾ
ਆਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੈਂਟਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਝੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਫੜੋ, ਝੰਡੇ ਗਾੜੀਆਂ ਆਪੇ ਫੜੀ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਝੰਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਫੜੋ ਜੀ। This is the only state in the world जिन्ना दे जेड़े Prime Minister है मोदी that he was banned for the human rights violations by US, by Canada, by the European Union. इको एक देश है दुनिया से जिसका प्रधानमंत्री ने उसे मौत तो नहीं की गई थी, and he is the one who will define. हाँ जी, अभी तो जल्दी है क्या बात कर रहे हो? that is when you had a state उनका फिर इतने गुदाफी भी होता थी, बाद जो अगले ने कट के मारा गुदाफी सदाम हुसैन भी होता थी, This is another Saddam Hussein meeting. तुझे देखो जिधर बनता की है, जिधर प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, you will see the end. We already have a criminal case pending against him in Canada. जेड़े बंदे आप आतंकवाद फैलाते हैं, जेड़े बंदे आप आतंकवाद फैलाते हैं, how are they able to define? How are they able to define वे आतंकवाद की होगा? मैं आपके केसों की बात कर रहा हूँ, मैं सारी दुनिया के सारे पॉलिटिशियंस के केसों की बात कर रहा हूँ. आप अपने केस का मैंने तो समझ नहीं क्या आतंकवाद फैलाया, एक इंसिडेंट दसो भी ये है आतंकवाद फैलाया जहाँ को किसी ने मारे, दसो मैंने. आप चैलेंज क्यों नहीं करते फिर? आइए नहीं वो चैलेंज कीजिए आप आपको इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜਸਟ ਫਾਲੋ ਦਿਸ ਡੇਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ. ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਦੇ ਕਮ ਆਊਟਸਾਈਡ? ਵਾਟਸ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ. ਇੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ में एक मिनट सुनो खालिस्तान की बात करते हैं पंजाब वाले से डरते भाजी डरते थे फिर इंडिया वाले बाहरों क्यों करते ਸੀਗੇ? इंडिया वाला गांधी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਦੇ ਕਮ? आज की बात ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ मैं किसी तो नहीं डरता ना गोली तो ना किसी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਣਗੇ. ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ? ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ. ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ. ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਆने में डर लगता है? डरन वाली गल नहीं है भाजी. This is the campaign which we are going to run and we will come to India to do the referendum. ਤੁਸੀਂ referendum ਕਰਾਓਗੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ referendum. Let's do आप ही करवाओगे referendum. भाई ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ में ਕਰਵਾਈਏ. ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਭਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਲੈਟਸ ਡੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ. ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ. ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ. ਲੈਟਸ ਮਾਰੋ ਅਭੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ. ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ
1948 का तो पैसे देते थे 1940 का बताइए आप जी ये बताइए कि आपके लिए खालिस्तान एक विचारधारा है या खालिस्तानी विचारधारा के लोगों ने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए एक एजेंडा क्या है भाई ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ This is what the goal is. We are going to have the Punjab liberated from Indian occupation and we will run Punjab as a Pakistan as an independent country where we will all, specifically our religious minority will be safe unlike India. ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਆ ਪੰਜਾਬ will be for everybody for Sikhs, Hindus, Muslims, Christians, for everyone and the world will see how we run the Punjab. सोशल मीडिया टेलीफोन से निकल के जी ये बात करते हैं कि क्या जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे खालिस्तान की मांग होती है आप आइए ना पंजाब में लोगों से पूछिए कि आपको खालिस्तान चाहिए नहीं चाहिए जेड़ा डेरा तो भैया जेड़ा डेरा तो मतलब शहीद हुआ पंजाब के मंजर साडी जान खालिस्तान खालिस्तान इत्थे वोटां पाण आए ना वीर खालिस्तान दियां अकाल तख्त आई आवाज नो 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 कर लो यार जरा ना जोर दी लानी ने पता लगे इन्हों की एक कदू ते चढ़ना दिल्ली की ते इंटरव्यू होंगे भी जरा माड़ी जी कितना टाइम अकाल तख्त लेके रहांगे तेनू की चाहिए लेके रहांगे साडी मंजिल साडी जान लेके रहांगे यार घड़ी मुड़ी आ जाए घड़ी ला लेंदे 10 मिनट पूरा 10 मिनट तू कहना 10 मिनट वो कहता टाइम तो इदा ही लंघ जाना फिर इंटरव्यू बाद च ला लियो जे आहो इंटरव्यू बाद च ला लियो जे अकाल तख्त आई आवाज यार मजा नहीं आता वे कोई नजारा लिया दो पता लग जाए मोदी दी हक ते चढ़ के बोलना है हुण सिंघां ने अकाल तख्त आई आवाज हमारे तेरी सोच हमारे तेरी सोच बंदी सिंह तेरी सोच लेके रहांगे साडी मंजिल साडी जान साडी मंजिल साडी जान अवीर मेरे पिछे हमें बुत बन के ना खलोवो वोटा बन जरूर आया थोड़ा धन्यवाद है थोड़ा गला भी फारो पता लगे मोदी सरकार नू इत्थे सिंह सूरमे है ने जागदियां जमीरां वाले है ने अकाल तख्त आई आवाज अकाल तख्त आई आवाज लेके रहांगे साडी मंजिल साडी जान साडी मंजिल साडी जान
ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ, ਹਮਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਹਮਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਜਦ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗਾਲ ਥੋੜਾ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਹਮਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਾਊਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਉਹ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੇ? ਆਪਾਂ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਮਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਆਇਆ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਫਰੀडम ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਜਥੇ ਤੇ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਮਲਦੀਪ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇਦੋਂ ਮੰਟੀਕਾ ਤੋਂ। ਮੰਟੀਕੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਏ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਆਜੋ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜੋ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ? ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਤੁਰੇ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਸੋ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, 6 ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1952 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 1849 ਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ। 1952 ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, 1952 ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਕੇਜੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਟਾਕਟਾਊਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਈਡੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ? ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਇਕੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਡੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1984 ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 25,000 ਸਿੱਖ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸੀ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ।
ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਲੱਗਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਆ। ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FBI ਨੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਡ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ CNN ਲਾ ਲਓ, ਫੌਕਸ ਲਾ ਲਓ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ NPR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਕਰਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ? ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜੀ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ US ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਿਰਸ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਾਗ ਵੀ ਉਮੀਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ VOTING ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੈਪੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ NSC ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗੁੰਡਾਗਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਣਗਾਨ ਹੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਖੋਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੰਡਿਓ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਂਟੀਲੋਪ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ? ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੈਡੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ? ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਆ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ? ਸਰ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੇਫ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਮੰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੂਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਬੂਥ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਆਈਡੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ 35 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 35 ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 35 ਦੇ 35 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ 20 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਹਾਂ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਈਡੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 35 ਦੇ 35 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ
ਕਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਥੇ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀਰੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮਾਂ ਮਾਗ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਔਰ ਸਰੋਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੇ ਔਰ ਇਸ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ? ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਐਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਣੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਸਟਾਰਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਸਟਾਰਟਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਸ ਭਾਈ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਲੈ ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਸਨਫੈਸਟ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਹੇ। 6 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਲਾਈਨ ਚ 6:30। ਹਾਂਜੀ, 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਫਰੇਨੋ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਅਸੀਂ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੱਕ ਬਣੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 6:45 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 5.5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ?
ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ we have our own opinion, our voice actually। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਹਾਂਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਆਏ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹ ਆ ਪੂਰਾ? ਪੂਰਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂਟੀਕਾ। ਮੈਂਟੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫੋਟੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਲਿਆਓ ਇਧਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਾ ਵੀ ਔਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਵਨਿਊ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲਿਠਾ ਹਾਲ ਜਾਂ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਅਗਰ ਵਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਮੀਲ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਈਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਜ਼ੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਚੀਖ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਸ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੌਜੂਦ ਜੇ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ 10-10 ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 10-10 ਲੋਕ ਜਦੋਂ 30 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਲਗਭਗ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 35 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜੀ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਕ
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰਸ਼ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 100% 100% ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਢੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਜੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਨਹੀਂ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਡ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੇ? ਸਵੇਰ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਲੰਚ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ VOTING ਪੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊ? ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਏ। ਰਸ਼ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਕੈਪੀਟਲ ਐਵੀਨਿਊ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦੀਦਨੀ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ? ਨਹੀਂ, ਪਲੈਸਟਨ ਤੋਂ। ਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ। ਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜੋਸ਼, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ID ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੈਲਟ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਆ, ਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਯਾਰ ਕਿ 2-4 ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 40 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਨੇ। ਯਾਨੀ ID ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। 40 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 'ਚ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਰੋਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਤੋਂ। ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਤੋਂ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੀਦਨੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਇਸ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਜੋਸ਼, ਇਹ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹ
ਸੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਸੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਰੀਮੋਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ? ਇਹ ਹਰ ਆਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗੀ? ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ? ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਓ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਗੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗੀ? ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਊਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ। ਆਜੋ 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 ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਸਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੀਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂੰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਵੀਨਿਊ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬਸ 80-84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਆ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੱਬ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਦਾ ਢੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੂਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਤੋਂ ਜੂੰ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 10-10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਪੀਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਵੋਗੇ ਓਡੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਓਗੇ।